गुड मॉर्निंग, नमस्ते। केम छो विद्यार्थी मित्रों? हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल। आज जो विडियो शूट करूँ छूँ आज 5 सप्टेम्बर है। आज आपणे स्टैंडर्ड 11 नी अंदर चैप्टर 4 में 5मो लेक्चर जे छे जोशुं। 5मा लेक्चर में आपणे चर्चा जे करवानी छे ई सदीशोना सरवाळानी बेઝિક रीत समझवानी छे। આપણે વાત કરી હતી કે ભાઈ સદીશોના સરવાળા સીધા ન થઈ શકે અદિશની જેમ। તો આપણે જે ચર્ચા કરી બાળકો અત્યાર સુધી તો કે સદીશોના સરવાળા આમ કરતા હતા કે આ સદીશ એ છે એમાં અહીંયા સદીશ બી ઉમેરું તો મને આ પરિણામી સદીશ મળતો હતો એ આર બરાબર હું લખી શકું એ પ્લસ બી। પછી આમાં સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ या ત્રિકોણી રીત હતી। આ જે બધું થયું ને એ જે આલેખની રીત કહેવાય। કઈ કહેવાય? આલેખની રીતે સદીશના સરવાળા હતા। હવે આવા તો ઘણા બધા સદીશો હોય તો અમે દોરો તો આપણને કેટલો સમય જોઈએ એટલે અમુક લિમિટેશન્સ આવી એટલે એના સરવાળાની બેઝિક રીત આપણે સમજવાની છે। સદીશોના સરવાળાની બેઝિક રીત आम जोवा जाओ तो आपणे सदीशों ने द्वि अने त्रिपरिमाणनी अंदर 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन में आपणे समझाता सदीश। 2 डायमेंशन नी अंदर सदीश एना घटको हूँ लखूँ तो मने मळता था AXI प्लस AYJ। आ 2 डायमेंशन नी अंदर सदीश एना घटको। सदीश बी होय तो सदीश बी ना घटको थशे BXI प्लस BYJ बराबर। त्रिपरिमाणनी अंदर मात्र शू थतुं हतुं तो क्या त्रीजो घटक उमेराई जतो तो AZK अहींया आवी जतुं हतुं BZK। हवे सदीशोना बेઝિક सरवाळामां शुं करवानुं छे ध्यान आपजो। अहींया आपणे ई बेઝિક सरवाळा समजीए ए पहेला जे आपणे चर्चा करी हती एना विषे समजी लईए। द्विपरिमाणनी अंदर आ सदीश एनु मूल्य हूँ आम लखी सकूँ अथवा तो खाली ए लखी सकूँ इज इक्वल टू आम थाय एना घटकोना वर्गना सरवाळानुं वर्गमूळ बाळको। आनी दिशा मारे लखवी होय तो tan थीटा इज इक्वल टू AY ना छेदमां AX थाय। आ द्विपरिमाणनी वात थई अने आ थीटा बराबर हूँ आम लखी सकूँ tan इनवर्स AY ना छेदमां AX। आ मूल्य मैं तमने नेचरल साइन कोसना मूल्य जोया त्यारे इनवर्स जोता शीखवाड्युं हतुं कि लॉग टेबलनी अंदर उल्टू मूल्य जोवानुं आ इनवर्स थई जाय तो अहींया जे किंमत आवे लॉग टेबलमां जोवानी एटले एटलो खूणो बनतो होय सदीश ए अने बी वच्चेनो। क्लियर के जे बे सदीशो वच्चेनो खूणो होय ए। हवे सदीशनुं विभाजन जे जोयुं तो एमां बराबर समजजो कि मानो कि आ एक्स अक्ष छे आ वाय अक्ष छे एना घटकोना स्वरूपमां विभाजन करीए तो धारो के अहींया सदीश छे जो एक्स अक्ष साथे खूणो बनावे तो आपणे घटकोमां जोयुं के एना लंब सदीशो दोरवाना। आ एनो एक्स घटक थयो आ एनो वाय घटक थयो तो हमेशा जे सदीश जे अक्ष साथे खूणो बनावे ने जे अक्ष साथे खूणो बनावे ई एनो cos थीटा घटक थाय। ई सिवायनी एनो लंब घटक ई एनो sin थीटा घटक थाय। आ याद राखजो। हवे आपणे एक समजीए 2-3 उदाहरणो એટલે તમને ખ્યાલ આવે। અહીંયા આપણે યામ પદ્ધતિ આ રીતે લઈએ છીએ। ધારો કે આની અંદર કોઈ એક સદિશ છે યામ છે એને અહીંયા ખૂણો બનાવ્યો તો હું આ સદિશને તો બી નામ આપું। ધ્યાન આપજો। તો જે અક્ષ સાથે ખૂણો બનાવી એનો cos ઘટક થયો તો બી cos થીટા। આનો લંબ જે છે થીટાની આ બાજુનો ઘટક લેવાનો बी sin थीटा जे π/2 माइनस थीटा थवो जोईए। आ बाजू हाले एवुं नथी π/2 माइनस थीटा थाय। मानो के आ सदीश आम छे ध्यान आपजो पछी एवुं नथी जोवानुं के एक्स घटक न मळे अने जो अहींया थीटा खूणो बनावे आ बीजो उदाहरण थई गयुं। आ सदीशने p कहूं तो आ एनो घटक p cos थीटा थयो आ घटक एनो p sin थीटा थयो। मानो के कोई सदीश आम खूणो बनावे छे आ थीटा छे आ सदीश ने आर कहूँ छूँ तो एनो आर cos थीटा घटक थई गयो आ आर sin थीटा घटक थई। समझाणुं बाळको?
તો આ જે છે એ સદિશ જે અક્ષ સાથે ખૂણો બનાવે, ખાસ યાદ રાખજો, કોઈ પણ સદિશ જે અક્ષ સાથે ખૂણો બનાવે એ એનો કોસ ઘટક છે, એ સિવાયની જે અક્ષ છે એ એનો સાઇન ઘટક છે. બરાબર. હજી આપણે એક સમજવું હોય તો હજી એક ઉદાહરણ એમને લઈએ કે માનો કે અહીંયા આમ ખૂણો બનાવ્યો, આ ખૂણો જો અહીંયા બનાવ્યો છે, ધ્યાન આપજો, તો આ ખૂણો તમે જુઓ તો π/2 - θ થાય, એટલે ઓટોમેટિક વિધેય બદલાઈ જાય. એટલે જે અક્ષ સાથે ખૂણો બનાવી કોસ ઘટક લખવાનો, અને આ એનો સાઇન થીટા ઘટક થઈ ગયો. આ સદિશને માનો કે આપણે એસ કીધું તો એસ સાઇન થીટા અને એસ કોસ થીટા મળ્યા. આને આધારે દાખલાને બધું ગણવાનું છે. હવે આજે આપણે એક સરસ મજાની થિયરી મારે સમજાવી છે, એ પૂરી કરી અને પછી આપણે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણની મદદથી એના સદિશનું મૂલ્ય, એની દિશા, એના સાઇન અને કોસાઇનના નિયમો એ આપણે તારવશું. પહેલાં સદિશોના બેઝિક સરળની રીત આપણે જોઈએ. ચાલો જોઈ લ્યો. ચાલો સદિશોના બેઝિક સરવાળા માટે આપણે એવું વિચારીએ કે એક સદિશ એ છે, એના બે ઘટકો દ્વિપરિમાણમાં લખીએ, AXI પ્લસ AYJ. એક સદિશ બી છે, એના ઘટકો લખીએ આપણે BXI પ્લસ BYJ. ધ્યાન આપજો, અહીંયા આ બંને સદિશો દ્વિપરિમાણમાં છે. તો સદિશો જે હોય આલેખની રીતે જોવાય તો આપણને આવડી જશે. પણ આપણે વિચારીએ કે આનો પરિણામી સદિશ R = A પ્લસ B છે. બરાબર, A પ્લસ B. તો અહીંયા આપણે લખી શકીએ સદિશ એ બરાબર શું લખી શકું તો કે AXI પ્લસ AYJ અને બીના BXI પ્લસ BYJ. તો રિઝલ્ટ વેક્ટર R = આ XX માંથી x કોમન કાઢ લઉં, AX BX એમાંથી I કોમન પ્લસ AY પ્લસ BY ઇન્ટુ J કોમન. તો ખરેખર આ તો સદિશ R નો x ઘટક થયો અને આ સદિશ R નો y ઘટક થયો. તો એના x ઘટકને AX કહેવાય, બીના x ઘટકને BX કહેવાય. તો સદિશ R ના x ઘટકને હું કહી દઉં RXI અને સદિશ R ના y ઘટકને કહી દઉં RYJ. થઈ ગયું, પૂરું થઈ ગયું. હવે માનો કે આનું મૂલ્ય મારે જોઈએ છીએ, તો આનું મૂલ્ય તો આપણે હમણાં જોઈ ગયા, કોઈ પણ સદિશનું મૂલ્ય એટલે એના ઘટકો છે એના વર્ગના સરવાળાનું વર્ગમૂળ થાય, RX² પ્લસ RY². આનું ઉદાહરણ આપણે જોશું. હવે આની દિશા, આ મૂલ્ય મળી ગયું, આ સદિશ પરિણામી સદિશનું મૂલ્ય મળ્યું. હવે પરિણામી સદિશની દિશા, તો આની દિશા શું થશે તો કે tan θ બરાબર y અક્ષના છેદમાં x અક્ષ, એટલે θ = tan ઇન્વર્સ RY ના છેદમાં RX. ક્લિયર થઈ ગયું બાળકો? આવું જ જો ત્રિપરિમાણમાં હોય તો શું કરશું? બરાબર છે. પહેલાં આપણે આ જોઈ લઈએ કે θ બરાબર tan ઇન્વર્સ RY/RX. આનું ઉદાહરણ જોઈએ જો આપણે. ચાલો, કિંમતો તમારે જોવાની છે, હું નહીં જોઉં. બરાબર. ધારો કે સદિશ A બરાબર 4i પ્લસ 3j છે, સદિશ B બરાબર 6i પ્લસ 2j છે. ચાલો, આનો પરિણામી સદિશ મેળવવો છે તો મને ખબર છે આ AX છે, આ AY છે, આ BX છે, આ BY છે. તો પરિણામી સદિશ આપણે આમ લખી જ નાખવાનું R = કારણ કે આ આકૃતિ ઉપર અહીંયા ઉપરથી થિયરી ઉપરથી ખબર પડી ગયો આપણને, જો કે RX બરાબર બેયના x ઘટકનો સરવાળો થઈ ગયો અને RY બરાબર બેયના y ઘટકનો સરવાળો છે. આમાં ત્રિપરિમાણમાં ઘટક ઉમેરાય તો અહીંયા કયો આવશે તો કે એ સદિશનો z ઘટક, અહીંયા એ સદિશનો z ઘટક, મતલબ ત્રીજો સદિશ આવશે અને ત્રિપરિમાણમાં આવશે તો z ઘટક ઉમેરાશે. ચાલો, તો હવે આપણે R બરાબર હું લખી નાખું તો કે પહેલાં આવું જ્યારે પૂછે ત્યારે આમ લખી નાખવાનું R બરાબર RXI પ્લસ
આર વાય છે. પછી સાઈડમાં આપણે આર એક્સ મેળવી લેવાનું. આર એક્સ બરાબર એ એક્સ પ્લસ બી એક્સ એટલે 4 + 6 કેટલું મળ્યું 10. આર વાય કેટલું થશે 3 + 2. અહીં જે નિશાની હોય રાખવાની, માઇનસ હોય તો માઇનસ રાખવાના, તો 3 - 2 કરવાના. તો હવે આપણને પરિણામી સદિશ આર તો મળી ગયો. કેટલો મળ્યો તો કે 10i + 5 છે. અને આવું મળ્યું તો આનું મૂલ્ય મળી જાય. તો આના ઘટકો ક્યાં થયા? આનો ઘટક 10 છે, આનો ઘટક 5 છે. 10નો વર્ગ 100, 5નો વર્ગ 25. ઘટકોના નામ લખો એટલે તમને વિડીયોમાં ખબર નહીં પડે, વળી પાછા અમુક સાંભળે નહીં. તો આરનું મૂલ્ય 10નો વર્ગ 100 + 25 125. 125નું વર્ગમૂળ કાઢું તો 25 × 5 = 125 એટલે 5√5. તો આ મને મળી ગયું આરનું મૂલ્ય બાળકો. પરિણામી સદિશ એટલો હોય કે સદિશ એ કેમ તો કે સદિશ એને મારે આમ દર્શાવવું હોય તો તમે આલેખમાં દર્શાવી શકો. આમ તમને અંદાજ આવી જાય કે એક્સ અક્ષ ઉપર 4 એટલે 1 2 3 અને 4, અને વાય અક્ષ ઉપર 3 1 2 અને 3. આ જે છે ને આ સદિશ એ હતો આપણો, જોજો. અને સદિશ બી કેટલો છે? એક્સ અક્ષ ઉપર 6 5 અને 6, અને વાય અક્ષ ઉપર 2 એટલે આ સદિશ બી હતો. બસ પૂરું થઈ ગયું. આનો પરિણામી સદિશ તમે કદાચ આલેખની રીતે આમ દોરો ને ફૂટપટ્ટીની મદદથી યોગ્ય સ્કેલથી, તો પરિણામી સદિશ આ મળે. એટલે પરિણામી સદિશ આપણને કેટલો મળ્યો તો કે આની લંબાઈ 5√5 જ થાય. અને આનો આ મૂળક સાથેનો ખૂણો એ આ બેનો, એ એટલે આવડો ખૂણો થયો, આ એક્સ અક્ષ સાથેનો પહેલા સદિશ સાથેનો, એ આપણે શોધીએ, એ મળી જાય. એ હું તમને એક ડેમોન્સ્ટ્રેશન આપીશ, આપણે ત્યારે જોશું. ચાલો, અહીં દિશા એટલે શું તો કે દિશા tan θ. આની કિંમત તમારે જોવાની જો, tan θ બરાબર આર વાયના છેદમાં આર એક્સ છે. હવે θ = tan ઇન્વર્સ. ચાલો, આર વાય કેટલું છે? આર વાય 5, આર એક્સ 10, તો θ tan ઇન્વર્સ 2. tan ઇન્વર્સ 2 એટલે લોગમાં જોઈ લેવાનું. નેચરલ ટેનની અંદર tan ઇન્વર્સ 2નું મૂલ્ય જોઈ લેવાનું. જે ખૂણો આવે એ તમારો આન્સર થઈ ગયો. ક્લિયર બાળકો? તો આ જે છે એ સદિશોના સરવાળાની બેઝિક રીત છે. એક આલેખની રીત હતી. જો આલેખની રીતમાં શું થતું હતું હું તમને અહીંયા સમજાવી દઉં, બરાબર? વળી પાછો ટાઈમ મળે ન મળે. આલેખની રીતમાં કાંઈ ન હોય. જો આલેખની રીતમાં શું કીધું એ ખબર તમને બાળકો? કે તમને સદિશ એ આપ્યો હોય, એ એમ કે સદિશ એ = 6 સેન્ટીમીટર છે, સદિશ બી = 8 સેન્ટીમીટર સપોઝ. તો આનો પરિણામી સદિશ આર શોધો. બરાબર સમજજો. તો મને ખબર નથી કે સદિશ એ અને બી વચ્ચેનો કેટલો ખૂણો છે, તો તમારે આકૃતિની અંદર પહેલાં દર્શાવવાના કે સદિશ એ એટલો. હા, આમાં કીધું હોય કે સદિશ એ એક્સ અક્ષ સાથે અમુક ખૂણે છે, θ, આનો θ1 = 30 અંશ છે. ધારો કે સદિશ બી એક્સ અક્ષ સાથે 80 અંશનો ખૂણો બનાવે છે. બરાબર? તો તમને એમ કહે કે હવે આના પરિણામી સદિશનું મૂલ્ય અને દિશા શોધો. તમારે શું કરવાનું? બરાબર સમજો. તો આલેખ લેવાનો, આલેખમાં આમ દોરી નાખવાનું. પછી શું કરવાનું? સદિશ એ કેટલો છે? 6 સેન્ટીમીટર. સ્કેલમાં 6 સેન્ટીમીટર લેવાનું. સ્કેલ અહીં હતી, ઓકે. સ્કેલમાં 6 સેન્ટીમીટર લઈ લેવાનું. જો અહીંયા આપણે બોર્ડમાં સ્કેલ ખૂબ નાની પડે, બરાબર? તમારે કાંઈ કરવાનું નથી, એક કોણ માપક રાખવાનું. આ સ્કેલની મદદથી આમ દોરવાનો સદિશ. કેટલા સેન્ટીમીટરનો? 6. એનો એક્સ અક્ષ સાથે ખૂણો બનાવવાનો. કોણ માપક લઈ 30ના ખૂણે આ સેન્ટીમીટર દોરવાનો. આ સદિશ એ 6 સેન્ટીમીટર દોરાઈ ગયો, જેનો આની સાથેનો ખૂણો 30 અંશ છે. અત્યારે ઉધારી લઈ. પછી આપણે સરળતા માટે એક્સ અક્ષ આમ દોરીએ. સદિશ બી એક્સ અક્ષ સાથે 80નો ખૂણો બનાવે, એટલે લગભગ આ 90નો થયેલ 80નો અહીંયા હશે. એ સદિશ 8 સેન્ટીમીટર દોરવાનો. કેટલો? 8 સેન્ટીમીટર દોરી લીધો. હવે તમારે શું કરવાનું તો કે સદિશ એ દોરાઈ ગયો, સદિશ બી 8 સેન્ટીમીટર થયો, જેનો એક્સ અક્ષ સાથેનો ખૂણો 80. આ તમારો પરિણામી સદિશ સ્કેલની મદદથી દોરી લેવાનો. એ તમે દોરો તો એ મૂલ્ય કેટલું થશે તો કે એ મૂલ્ય તમે આ રીતે મેળવો ને એટલું જ થશે. આ 6 છે ને આ 8 છે. પરિણામી સદિશનું મૂલ્ય હમણાં હું તમને એનું સૂત્ર આવશે એ સમજાવીશ, એ મુજબ મેળવો તો મળી જશે. હવે આ 8 છે ને આ 6 છે ને 8 થઈ ગયું. આ ખૂણો માપવાનો. બરાબર? આ ખૂણો માપીએ એ એનો પરિણામી સદિશ છે, એક્સ અક્ષ સાથે બનાવેલો θ છે.
આ આલેખની રીત થઈ. હવે આ રીતે ગણવું હોય તો કેમ ગણવાનું? તો કાંઈ કરવાનું નથી, સદિશ એના બે ઘટકો લેવાના. સદિશ એના બે ઘટકો. ચાલો, સદિશ એના બે ઘટકો ક્યાં થાય? એક કોસ ને એક સાઈન. તો એ કેમ લખશું આપણે? સદિશ એના બે ઘટકો, એક એનો એક્સ ઘટક લખશું, એ લખશું એ કોસ, એનો ખૂણો કેટલો છે? તો કે 30. બીજો ઘટક કેમ લખશું? એ સાઈન 30. થોડુંક બાળકો રીડિંગને થોડુંક સમજણ શક્તિ મેળવજો એટલે વાંધો ન આવે. કારણ કે મેં હમણાં તમને કીધું હતું સદિશને એના ઘટકોમાં દર્શાવાય આમ. તો આ સદિશ એ છે, એનો આની સાથેનો ખૂણો 30 છે. તો સદિશ એના બે ઘટકો મળ્યા. એક મળ્યો એક્સ ઘટક, એ કોસ 30. બીજો મળ્યો સાઈન ઘટક, એ સાઈન 30. થઈ ગયું. હવે આપણે શું કરવાનું છે ભાઈ? તો કે સદિશ એના બે ઘટકોની કિંમતે મેળવી લેવાની. કેમ? તો એ તો આપણને આપ્યો, કેટલો આપ્યો? 6. એટલે હવે હું આ આકૃતિ જવા દઉં છું. આ કિંમત તમને જે મળે, આ લંબાઈ માપી લેવાની ને આ ખૂણો માપી લેવાનો. એ જે મળશે ને એ જ આપણને આમાં મળી જશે. જો એક્સ ઘટક મળી ગયો, આ 6 છે. કોસ 30ની કિંમત આપણને ખબર છે, √3/2. એટલે આ મળી ગયું 3√3. સદિશ એ 6 છે, સાઈન 30ની કિંમત છે 1/2. એટલે આ મળી ગયું 3 સેન્ટીમીટર રાખી દો. એટલે મને સદિશ એનો એક ઘટક મળી ગયો, બીજો ઘટક મળી ગયો બાળકો. આ રીતે મારે વાય મેળવી લેવાનો, મતલબ સદિશ બી, સોરી વાય નહીં, બીના બે ઘટકો. તો બીના બે ઘટકો, બીનો એક્સ અક્ષ સાથેનો ખૂણો કેટલો છે? 80. તો 80 હોય તો અહીં શું લખવાનું? bx બરાબર બી કોસ 80. બી કોસ 80ની કિંમત જોઈ લેવાની, અને બી વાય બરાબર બી સાઈન 80ની કિંમત જોવાની. આ કોસ 80ની કિંમત ન જુઓ તો અહીં સાઈન 10ની જોઈ લ્યો તો હાલશે. સાઈન 10 અને આ મળી ગઈ સાઈન 80. આ બેની કિંમત મળશે કંઈક. બી 5 છે, સાઈન 10ની કિંમત વડે ગુણી નાખવાનું. બી 5 છે, સાઈન 80ની કિંમત વડે ગુણી નાખવાનું. ખબર પડી? આ માનો કે સપોઝ 0.8 જેવું આવે છે, આ સપોઝ 0.2 જેવું આવે છે. તો તમારો બી આ ઘટક થયો 5 2 10 એટલે 1, અને બી વાય એટલે 5 8 40. આ કેટલો થયો? 4. આ તમને બી એક્સ મળી ગયો. આ કેટલો મળી ગયો? બી વાય. બાળકો બરાબર જોજો ખાસ. બસ હવે પૂરું થઈ ગયું. શું કરવાનું? તો કે આ એ એક્સ મળી ગયો, બી એક્સ મળી ગયો, એ વાય મળી ગયો, બી વાય મળી ગયો. આના ઉપરથી આર એક્સ શોધી લેવાનો. આર એક્સ એટલે 3√3 + 1, અને આર વાય એટલે એ વાય + બી વાય. એટલે આ કેટલો મળ્યો? 7 સેન્ટીમીટર. આ કેટલો મળ્યો? 4√3. આર એક્સ આર વાય મળી ગયા. તો આની પરિણામી સદિશનું સૂત્ર આરનું છે જ ને. આર બરાબર શું થાય? RX² + RY². સમજાણું? અને આની દિશા શોધી શું કરવાનું? તો કે tan θ = RY/RX. આના ઉપરથી તમને θ મળી જાય tan ઇન્વર્સ કરીને. RY ને RXની કિંમત આ મૂકવાની. આ જે ગોઠવું ને આપણે એ આ રીત થઈ એની. અને આપણે આલેખની રીતે જોઈ સૌથી સરળ પડે. સીધું સ્કેલથી ને કોણ માપકથી માપી લે તમને ખબર પડી જાય. આ બે ક્રોસ વેરિફિકેશન કરજો. અહીં ખૂણા તમારે એવું લાગે ને તો જાણીતી કિંમત રાખવી 30 અને 60. બરાબર? એટલે તમને ખ્યાલ આવી જાય. ઘણી વખત એવું પૂછે છે કે એ આકૃતિ તમારી દોરેલી હોય બુક્સમાં, આનો એટલો ખૂણો, આનો એટલો ખૂણો. એક આલેખની રીત થઈ, આ તમારી બેઝિક સરવાળાની રીત થઈ. ઓકે બાળકો, ચાલો એટલું નોટ ડાઉન કરી લ્યો અને પ્રેક્ટિસ કરજો ઘરે આ દાખલાની. ઓકે, ચાલો આપણે જે ચર્ચા કરી હતી દ્વિપરિમાણમાં કરી અત્યાર સુધી, હવે ત્રિપરિમાણમાં કરું. તો ત્રિપરિમાણમાં સદિશોના બેઝિક સરવાળા મારે કરવા હોય, ત્રિપરિમાણમાં સદિશોના બેઝિક સરવાળા. હવે આપણને બાળકો ખબર છે કે દ્વિપરિમાણની અંદર સરવાળા કરીએ તો સદિશના 2 ઘટકો મળે, અને ત્રિપરિમાણમાં સરવાળા કરું તો સદિશના 3 ઘટકો મળે. તો સદિશ એ હોય એના ઘટકો ક્યાં થાય? AXI + AYJ + AZK. અને સદિશ બી લઉં તો સદિશ બીના ઘટકો થશે 3, BXI + BYJ + BZK. હવે આના સદિશોના બેઝિક સરવાળા કરવા છે તો પરિણામી સદિશ R = A + B થાય. બરાબર? પરિણામી સદિશ A + B. અહીંયા પરિણામી સદિશ R A + B. હવે A + B કરું તો આપણે આમ લખી શકીએ ને, AX, જો સીધું લખું છું, BX I કોમન, પછી AY + BY J કોમન + AZ BZ K કોમન. તો આમાં કાંઈ નવું નથી થયું. તો માત્ર મળ્યું શું? સદિશના 3 ઘટક મળ્યા. RX મળ્યું,
પરિણામી સદિશને આર વાય મળ્યું અને આર ઝેડ કે મળ્યું. તો આ પરિણામી સદિશ આર થઈ ગયો, પૂરું. આનું મૂલ્ય જોતું મારે કાંઈ કરવાનું છે નહીં. દિશા માટે છે ને આપણે આની રીત ભણશું ને એના ઉપરથી તમને ખ્યાલ આવી જશે, બરાબર. ત્રિપરિમાણમાં દિશા કેમ મેળવી, પૂરું. આ સદિશનું મૂલ્ય મળી ગયું. હવે તમે માનો કે તમને 3-4 સદિશો આપે, સદિશ એ બરાબર સમથિંગ, સદિશ એની કંઈક વેલ્યુ આપી છે, સદિશ એ બરાબર આવું આપ્યું છે તમને કે 5i + 4j - 3k, બરાબર. સદિશ બી બરાબર તમને આપ્યું છે -8i - 2j + 6k, અને સદિશ સી એ આપ્યો છે, એ આપ્યો છે 2i + 3j + 8k. આના સદિશોના સરવાળા કરવા તો બેઝિક રીત તો આ જ છે. શું? તો કે પરિણામી સદિશ આર = સદિશ એ + સદિશ બી + સદિશ સી. તો આપણે અહીંયા તમે જુઓ તો જોઈ શકો છો, આને કહેવાય ax, આને કહેવાય ay, આને કહેવાય az, આને કહેવાય bx, આને કહેવાય by, આને કહેવાય bz. આ છે cx, cy અને cz. હવે એવું જરૂરી નથી કે સદિશોના સરવાળા છે, સદિશોની બાદબાકી કરે. માનો કે આપણને આમ કીધું છે a + b ને -c, તો સદિશ આરના તો 3 ઘટકો તો પહેલાં હું લખી નાખું. શું થશે? rxi + ryj + rzk. હવે rx એટલે શું થાય? તો કે ax + bx + cx નિશાની સાથે. પેલા rx ની અંદર મારે શું કરવાનું છે? તો કે અહીંયા જોજો, બરાબર, a + b - c છે. સદિશ એ છે, સદિશ બી છે, એમાંથી સદિશ સી માઇનસ કરવાનો છે. એટલે શું કરવાનું? તો કે સદિશ સીના ઘટકો આપણે માઇનસ કરવા પડશે. માઇનસ કરવા એટલે હકીકત આખું લખો તો આમ થશે, જો આ 5i જોજો +8i, એટલે પહેલાં rxની વેલ્યુ શોધો. rx બરાબર આમ લખીએ છીએ ax + bx, જો a + b - cx લખશું અહીંયા. હવે નિશાની તમે સાથે રાખો, a 5i, b -8i અને c -2i. એટલે 8 ને 2 10, એટલે rx કેટલો મળ્યો? -5i મળ્યો, બરાબર. સમજો ry કેટલો મળશે? ચાલો હવે તમને ખબર પડી ગઈ. ax 4j -2j, અને અહીંયા માઇનસ કરશું એટલે -3j. કેટલું મળ્યું? 5 માંથી 1 જાય -j. rz ax એટલે az કેટલું થશે? -3k + 6k, અને અહીંયા -8k. 8 ને 3 11, 11 માં 6 જાય -5k. એટલે પરિણામી સદિશ કેટલો આવ્યો? તો કે -5i -j -5, કારણ કે આ સદિશ આપણે બાદ કર્યો છે. તો પરિણામી સદિશનું મૂલ્ય ઘટકોના વર્ગના સરવાળાનું વર્ગમૂળ 5નો વર્ગ 25 -1નો વર્ગ 1 + 25 25 50. કેટલું મળી ગયું? √51. આ સદિશોના સરવાળાની બેઝિક રીત થઈ, એનું ત્રિપરિમાણમાં મૂલ્ય થયું. હવે આની અંદર દિશા શોધવા માટે આપણે એમાં સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણનો નિયમ જોઈએ, બરાબર છે. એમાં આપણે દિશા મેળવીએ. ચાલો બાળકો, ઉદાહરણ 1 આપણે જોઈએ, મતલબ 4.1. એમાં આપણને એમ કીધું કે વરસાદ અધો દિશામાં પડે છે. વરસાદ તો ઓબ્વિયસલી જ હોય. એટલે વેગ ઓફ રેન આમ આપ્યું, વરસાદ જો આમ પડે, ધ્યાન આપજો. આ વેગ ઓફ રેન છે, એ છે 35 મીટર/સેકન્ડ. એટલી ઝડપથી વરસાદ પડે છે. એક બાળક પવન પૂર્વથી પશ્ચિમ દિશામાં, એટલે પવન આમ આવે છે. આ વેગ ઓફ વાઇન્ડ છે, એ 12 મીટર/સેકન્ડ છે. વરસાદ આમ પડે છે, આ વેગ ઓફ રેન છે. તમારે પાસે 2 સદિશ મળી ગયા. તો તમને શું કીધું છે કે બાળક છે એને છત્રી કઈ દિશામાં રાખવી? હવે એ તો આપણને ખબર પડે, સિમ્પલ વસ્તુ છે કે હું આમ જાઉં છું અને વરસાદ આમ પડે છે, બરાબર. વરસાદ તો નીચે આવે, વરસાદ ક્યાં આમ ત્રાસો નથી પડતો, આમ આવ્યો પવનને કારણે આમ ધક્કો લઈ ગયો. એટલે પવનને કારણે માનો કે આમ સિમ્પલ એકય દિશા નથી, વરસાદનો પવન આમ જાય તો મારે છત્રી ક્યાં રાખવાની? આમ રાખવાની, આમ. અને આમથી પવન આવે મારે છત્રી આમ ન રખાય, તો છત્રી આગળ થઈ ગઈ, છત્રી આમ રાખવાની. મતલબ છત્રીની ટોપ છે ને એ વરસાદની હારે સમાંતર થઈ જાય. બીજી વાત પૂરી.
વરસાદ જેટલા અંશના ખૂણે પવનને કારણે ત્રાસો થતો હોય તો વરસાદ આમ આવતો હોય તો છત્રી મારે આમ જ રાખવાની. છત્રીની ટોપ ક્યાં રાખવાની? વરસાદની દિશામાં. સહી જે ત્રાસી હોય તો છત્રી કાગળો થઈ જાય. તો અહીંયા આપણને એમ કીધું છે કે છત્રી કઈ દિશામાં રાખવી જોઈએ. તો આપણે તો શું કરવું પડે? પહેલાં પરિણામી સદિશ શોધવો પડે. તો સિમ્પલ સૂત્ર વાપરીએ. આ વેગ ઓફ રેન સૂત્ર લખ્યું. હવે આ વેગ ઓફ વાઇન્ડ લખી નાખો. વેગ ઓફ વાઇન્ડ, આ વેગ ઓફ વાઇન્ડ થઈ ગયું. વિન્ડ, આમ તો વાઇન્ડ તો નહીં, વિન્ડ. વેગ ઓફ વિન્ડ કેટલો છે? 12 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. તારો પરિણામી સદિશ શોધો તો આવડી જાય. તો કે આને સમાંતર દોરો, આને સમાંતર દોરો, એટલે આ થઈ ગયું. આ તમારો રિઝલ્ટ વેક્ટર થઈ ગયો, વેગનો પરિણામી વેગ. એનો આ ખૂણો મળી ગયો. તો કે આ કેટલું છે? 12. આ કેટલું છે? 35. તો આ રિઝલ્ટ પરિણામી સદિશ કેટલો થશે? તો કે પરિણામી સદિશ વીઆર એટલે બેયનો સરવાળો વીઆર પ્લસ વેગ ઓફ વિન્ડ. આનું મૂલ્ય લઈ લ્યો, ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઘટકોના વર્ગના સરવાળાનું વર્ગમૂળ. એટલે પરિણામી સદિશ આપણને મળી જાય. તો વીઆર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઘટક વીઆર એટલે 35નો વર્ગ પ્લસ વેગ ઓફ વિન્ડ એટલે 12નો વર્ગ એટલે વીઆર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 35નો વર્ગ 1225 પ્લસ 144 એટલે આ મળી ગયું તમને 1369. ચાલો આનું વર્ગમૂળ કાઢો, કેટલું આવે છે? એનો આન્સર મળશે તમને 37 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. એટલે એનો પરિણામી સદિશ વીઆર એનું મૂલ્ય મળ્યું 37. ખરેખર એટલો વરસાદ એનો વરસાદનો પરિણામી સદિશ મળ્યો. કારણ કે એક તો એનો વેગ હતો ને ભેગો પવનનો ઉમેરાણો. છોકરાએ છત્રી ખરેખર ક્યાં રાખવી જોઈએ? તો કે છોકરાએ છત્રી જે છે ને આ પરિણામી સદિશ થયો ને, પરિણામી સદિશ સાથે આ એની સિરોડ વરસાદની દિશા થઈ ગઈ. આમ વરસાદ આમ આવે છે તો એની સાથે આ થીટા ખૂણે છત્રી રાખવાની છે. આમ આ છત્રી અહીંયા ઊભો હોય માનો કે બાળક, તો આમ નથી રાખવાની, છત્રી આમ રાખવાની શિરોલંબ સાથે એટલા ખૂણે. તો એ દિશા શોધવી છે. તો હવે દિશા માટે ટેન થીટા લાગુ પાડો. ટેન થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ સામેની બાજુ એટલે વેગ ઓફ વિન્ડ છેદમાં પાસેની બાજુ એટલે આ થીટા લાગુ પડે પાસેની બાજુ થઈ ગઈ, આ સામેની બાજુ થઈ ગઈ. તો થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટેન ઇનવર્સ વેગ ઓફ વિન્ડ એટલે 12, વેગ ઓફ રેન એટલે 35 એટલે થીટા બરાબર આ સમથિંગ તમને મૂલ્ય મળશે 0.336 જેવું. 0. કેટલું મળ્યું? 342. 0.342 આ મૂલ્ય ઇનવર્સમાં જોઈ લ્યો એટલે ખૂણો મળશે તમને નિયર અબાઉટ સાચું મૂલ્ય 18 અંશ અને 55 મિનિટ એટલે થીટા નિયર અબાઉટ 19 અંશ. તો શું કરવાનું? તો બાળકે એમની છત્રી શિરોલંબ દિશા સાથે, છોકરા એની છત્રી સમતલ સાથે ક્યાં? તો કે અહીં બાળકે તેમની છત્રી ક્યાં રાખવાની છે? અહીંયા ઉગમ બિંદુ ગણો તો આ દિશા પૂર્વ થઈ ગઈ, થાય આ ઉત્તર થઈ ગઈ. તો એમ કઈ છત્રી જે છે એ ક્યાં? તો કે પૂર્વ દિશા તરફ, પૂર્વ દિશા તરફ 19 અંશના ખૂણે, 19 અંશના ખૂણે નમેલી રાખવી પડે. આમ ન કરે તો એની છત્રી કાગડો થઈ જાય. ક્લિયર બાળકો? તો આ લેક્ચર જે છે એ આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણનો નિયમ અથવા તો ઉદાહરણ 4.2 એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોશું. બરાબર છે? સરસ મજાની થિયરી છે અને બધી જગ્યાએ ઉપયોગી થશે.